नमस्कार निवा मेडिकल यूट्यूब चैनल में आप सौનું स्वागत है। हवे पछीना आपणे विडियो में ममता कार्ड संपूर्ण ममता कार्ड विषे समजूती मेळवशुं, जेना 1-2 एवी रीते पाठ द्वारा के ममता कार्ड छे तेमां कई कई विगत आपणे भरवानी होय छे अथवा तो कई कई विगत होय छे अने ममता कार्ड छे ते शुं शुं माहिती आपेल छे ते तमाम प्रकारनी माहिती मेळवीशुं। तो आज आपणे ममता कार्ड विषे समजूती मेळवीए। माता तंदुरस्त, बाळक तंदुरस्त, व्यक्ति तंदुरस्त, समाज तंदुरस्त छे। तो माता तंदुरस्त छे, बाळक तंदुरस्त छे, तो व्यक्ति तंदुरस्त अने समाज तंदुरस्त छे। माता तंदुरस्त होय तो बाळक तंदुरस्त होय ने जो बाळक तंदुरस्त होय तो व्यक्ति छे ते तंदुरस्त थाय अने व्यक्तिओ जो तंदुरस्त होय तो आखो समाज छे ते तंदुरस्त छे। ममता कार्ड दीकरो दीकरी एक समान एटले के दीकरो अने दीकरी एक समान छे, कई पण भेदभाव करवो जोईए नहीं। सदगर्भा माता तथा तेना बाळकने बंनेने धनुर सामे रक्षण मेळवવું जरूरी छे। એટલે माता અને બાળક બંનેને ધનુર સામે રક્ષણ મેળવવું જરૂરી છે। દીકરો દીકરી એક સમાન આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ ગુજરાત રાજ્ય। આગમન તમ બાળકનું ભવિષ્ય નવ ભારતનું, એટલે કે જે બાળક છે તેનું આગમન છે એ ભારતનું ભવિષ્ય છે। पावन दिव्य भारत भूमि पर आपना नवजात शिशुना आगमन ने आरोग्य अने परिवार कल्याण विभाग आवकारे छे अने दीर्घायुनी प्रार्थना करे छे। माता तंदुरस्त, बाळक तंदुरस्त, व्यक्ति तंदुरस्त, तो समाज तंदुरस्त। ममता कार्ड दीकरो दीकरी एक समान आरोग्य अने परिवार कल्याण विभाग। सर्व संतो निरामया प्राथमिक मानसिक शांति, स्वास्थ्य और एकाग्रता प्रदान करे छे। प्रार्थना छे ते मानसिक शांति, स्वस्थता और एकाग्रता प्रदान करे छे। हळवुं संगीत दय मन और आत्मा परथी तणाव रूपी धूळ खंखेरीने मन प्रफुल्लित बनावे छे। एटले के संगीत छे मन संगीत दय मन और आत्मा परथी तणाव रूपी धूळ खंखेरी अने जे मन छे तेने प्रफुल्लित बनावे छे। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य माटे दिवसमां ओछामां ओછી 8 कलाक ऊंघ जरूरी छे। એટલે દિવસમાં ઓછામાં ઓછી બરાબર 8 કલાક ઊંઘ જરૂરી છે। દિવસનો મતલબ એમ નહીં કે દિવસના સૂતું રહેવું, પણ 24 કલાકમાં જે સાંજે આપણે સુવાનો સમય છે તે ઓછામાં ઓછી 8 કલાક ઊંઘ જરૂરી છે। आहार एज औषध घर में बनावेल रोजिंदा खोराक में जुदा जुदा लीला शाकभाजी, अनाज, कठोर, दाळ, फळोनो उपयोग में वधारो जोईए। बजारना बिन आरोग्यप्रद खोराक अने ठंडा पीणा टाळवा जोईए। जे घरे बनावेल जे खोराक छे तेनो उपयोग वधारवो जोईए। बजारना जे बिन आरोग्यप्रद जे खोराक छे जे फास्ट फूड ने वगैरह खाईए छीए, ठंडा पीणा ए बधाय टाळवा जोईए। दिवसमां ओछामां ओછી 20 થી 30 मिनिट कसरत करवी जोईए, जेमां मध्यम गति थी चालवुं, दौड़वुं, साइकल चलावी, दौड़ाकूद, नृत्य के स्विंगिंग जेवी कसरतो पण करी शकाय छे। एटले के ओछामां ओછી 20 થી 30 मिनिट दिवस दरमियान आपणे कसरत करवी जोईए। योगथी रोगने अटकावी शकाय छे अने रोगोनी सारवार पण थई शके छे। शारीरिक अने मानसिक आरोग्य माटे योग खूब ज महत्व है। એટલે योग છે યોગથી રોગને અટકાવી શકાય અને રોગની સારવાર પણ થઈ શકે છે। તેથી योग છે ખૂબ મહત્વ છે। કોઈ પણ પ્રકારનું વ્યસન શરીર માટે તો હાનિકારક છે, જો સાથે સાથે પારિવારિક સામાજિક અને આ નુકસાન પણ કરે છે। એટલે કોઈ પણ જાતનું વ્યસન છે बराबर जे शरीर माटे तो हानिकारक है पण परिवार अने समाज माटे पण नुकसानकारक है। बाळकना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास
માટે સગર્ભાવસ્થામાં 39 અઠવાડિયાના પહેલા પ્રસ્તુતિ તાળો ગર્ભ વિજ્ઞાન અને ગર્ભ સંસ્કાર દ્વારા બાળકને ગર્ભમાં હોય ત્યારથી જ તેનું શિક્ષણ શરૂ કરવું જોઈએ। એટલે બાળક છે તે પેટમાં હોય ત્યારથી જ તેનું શિક્ષણ ચાલુ કરવું જોઈએ ગર્ભ સંસ્કાર દ્વારા। ને 39 અઠવાડિયા છે તે પહેલાની જે પ્રસ્તુતિ છે તે બને ત્યાં સુધી કરાવવી ન જોઈએ। મમતા કાર્ડ છે તેને કુટુંબિક વિગત, તો એમાં માતાનું નામ છે, માતાની ઉંમર, માતાના ઓળખ નંબર છે, માતાની જન્મ તારીખ, પિતાનું નામ, સરનામું જ્યાં રહેતા હોય તે, માતાનો આધાર નંબર, બાળકનો આધાર નંબર, જ્યારે આધાર બાળકનો આવે ત્યારે બાળકને, પછી મોબાઈલ નંબર, પતિ સગા સંબંધી મોબાઈલ નંબર આપી શકાય છે। મોબાઈલ નંબર જેના હોય તે આપણે આપી શકીએ। બેંકનું નામ, શાખા અને IFSC કોડ ને બેંક એકાઉન્ટ નંબર, આ બધી વિગત કૌટુંબિક વિગત છે। માતાનું શિક્ષણ છે, અશિક્ષિત છે, પ્રાથમિક, માધ્યમિક, ઉચ્ચ માધ્યમિક, ગ્રેજ્યુએશન જે શિક્ષણ જે લીધેલ હોય તે ટીક માર્ક કરવાનું। બાળકનું નામ, જ્યારે બાળકનું નામ રાખવામાં આવે તે પછી વિગત ભરી શકાય। જન્મ તારીખ, બાળક જન્મ્યું હોય તે, જન્મ સમયે, વજન, ગ્રામમાન, પછી બેબી કે બાબો જે છે અને જન્મ નોંધણી નંબર જે જન્મની વિગત છે। પછી ગર્ભાવસ્થાની વિગત, છેલ્લા માસિકની તારીખ એટલે કે જે MC છે એની જે છેલ્લી તારીખ છે તે, અને સુવાવડની સંભવિત તારીખ। હવે સુવાવડની સંભવિત તારીખ છે જે છેલ્લા માસિકની તારીખ છે તેમાં 9 મહિના અને 7 દિવસ છે એ પ્લસ કરીએ એટલે સુવાવડની સંભવિત તારીખની ખ્યાલ આવી જાય। કુલ જીવિત બાળકો એટલે કેટલા જીવિત બાળકો છે અને કુલ ગર્ભ છે, બરાબર, તેની વિગત। છેલ્લી સુવાવડનું સ્થળ એટલે કે છેલ્લી સુવાવડ છે એ સંસ્થા અથવા તો ઘર જ્યાં કરાવી હોય તેનું સ્થળ, હાલની સુવાવડનું સ્થળ અને સંસ્થા એટલે કે જે હાલમાં જે સુવાવડ કરાવી હોય તેનું સંસ્થા અથવા તો જે ઘર। જનની સુરક્ષા યોજના છે એની નોંધણી નંબર એટલે કે જનની સુરક્ષા યોજના છે તેના નોંધણી નંબર દર્શાવવાના। જનની સુરક્ષાની ચૂકવણી છે તે અને તેની તારીખ, પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના છે તે લાભને તેની ટીક માર્ક કરવાનું। હવે જનની સુરક્ષા યોજના, પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના જે આપણા ચેનલ ઉપર તેની માહિતી ઉપલબ્ધ છે। આશાનું નામ અને મોબાઈલ નંબર, જે આશા વર્કર છે તેનું નામ અને મોબાઈલ નંબર, આંગણવાડી વર્કરનું જે નામ અને સ્ત્રી આરોગ્ય વર્કરનું નામ, સ્ત્રી આરોગ્ય વર્કરના મોબાઈલ નંબર, જે સંબંધિત સંસ્થાઓની માહિતી છે તેમાં આ તમામ વિગતો ભરવાની હોય છે। પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, હોસ્પિટલ, FIU, મમતા દિવસ અને જિલ્લો। મમતા દિવસ બુધવારે ઉજવવામાં આવતો હોય છે। આંગણવાડી રજિસ્ટર નંબર, પેટા કેન્દ્ર રજિસ્ટર નંબર, તારીખ, રેફરલ તારીખ અથવા તો સ્થળ, જે બધી વિગત જે લાગુ પડે તે આપણે દર્શાવવાની હોય છે। પૂરતો ખોરાક, લોહ તત્વોની ગોળીઓ, ધનુરની રસી અને દવાઓના સુવાવડ સુરક્ષિત માતૃત્વ માટે જરૂરી છે। ગર્ભવતી સ્ત્રીને નિયમિત આરોગ્ય તપાસ કરાવવી અત્યંત જરૂરી છે। એટલે કે ગર્ભવતી જે સ્ત્રી છે ને નિયમિત રીતે આરોગ્ય તપાસ કરાવવી જરૂરી છે। યુરિન પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ કરાવ્યું હોય તેની તારીખ અને કરાવ્યું હોય તો હા નોંધણી કરાવી લેવી। ગર્ભાવસ્થામાંની જાણ થાય તે તરત નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્ર પર નોંધણી કરાવી લો અને જેથી તમામ સેવાઓ સમયસર મળી રહે। એટલે ગર્ભાવસ્થાની જાણ થાય એટલે સીધી આરોગ્ય કેન્દ્રમાં નોંધણી કરાવી લેવાની, જેથી કરીને સમયસર તમામ સેવાઓ મળી રહે। ગર્ભાવસ્થાની તપાસ સુવાવડ સલામત થાય તે માટે ગર્ભવતી માતાને પ્રસ્તુતિ પહેલા ઓછામાં ઓછી 4 વખત આરોગ્ય તપાસ આવશ્યક છે। એટલે ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ઓછામાં ઓછી 4 વખત આરોગ્ય તપાસ
કરાવવી આવશ્યક છે. લોહીનું દબાણ દરેક આરોગ્ય તપાસ દરમિયાન લોહીનું દબાણ, હિમોગ્લોબિન, પેશાબની તપાસ કરાવવી જરૂરી છે. એટલે કે જે બ્લડ પ્રેશર છે તે પછી હિમોગ્લોબિન છે તે અને પેશાબની તપાસ કરાવવી જરૂરી છે. વજન દર આરોગ્ય તપાસ દરમિયાન વજન કરાવવું. ગર્ભાવસ્થાના છેલ્લા 6 મહિના દરમિયાન દર મહિને ઓછામાં ઓછું 1 કિલો વજન વધવું જોઈએ. એટલે ગર્ભાવસ્થાના છેલ્લા 6 મહિના દરમિયાન દર મહિને ઓછામાં ઓછું 1 કિલો છે તે વજન વધવું જોઈએ. ધનુરની રસી ધનુરની 2 ઇન્જેક્શન મુકાવવું. પહેલું ગર્ભાવસ્થાની જાણ થયેલ તરત અને બીજું ઇન્જેક્શન 1 મહિના પછી. તારીખ લખો અગાઉની પ્રસ્તુતિ વખત લીધેલ હોય તો હવે એક જ. એટલે ધનુરની જે રસી છે તે પહેલી વાર પ્રસ્તુતિ, પહેલી વાર સગર્ભા સ્ત્રી હોય જેની પહેલી પ્રસ્તુતિ હોય તો તેને ધનુરના 2 ઇન્જેક્શન આપવાના હોય. પહેલું ઇન્જેક્શન જ્યારે જાણ થાય ત્યારે અને બીજું ઇન્જેક્શન પહેલું ઇન્જેક્શન આપવાના 4 અઠવાડિયા પછી અથવા તો 1 મહિના પછી. ને જો બીજી વાર પ્રસ્તુતિ હોય તો જે આગળ ઇન્જેક્શન બંને આપેલ હોય તો એ એક જ ઇન્જેક્શન ધનુરનું આપવાની જરૂરિયાત રહે છે. હવે લોહ તત્વની ગોળી લોહીની ઉણપ દૂર કરવા દિવસમાં 1 વખત લોહ તત્વની ગોળી ગળો તેમજ કેલ્શિયમની ગોળી નિયમિત ગળી જથ્થો અને તારીખ લખો. એટલે કે જે લોહ તત્વની કે આપણે ફોલિક એસિડ છે, લોહ તત્વની ગોળી છે, કેલ્શિયમની ગોળી છે, બરોબર, તે કેટલી આપેલ છે અને ગળાવેલ ગોળી બરાબર કેટલો જથ્થો આપણે તેને આપ્યો છે એમાંથી કેટલી તેની ગળી છે તે બધાની નોંધ લેવાની. તમને અંધારામાં સામાન્ય કરતાં ઓછું દેખાય છે. જો ઓછું દેખાતું હોય તો હા કરવાનું, ને વ્યવસ્થિત દેખાતું હોય તો ના. હવે જે ફોલિક એસિડની જે ગોળી છે ફોલિક એસિડની જે ગોળી છે એ નવા કોષો છે તેના નિર્માણ કરે છે અથવા તો હાડકાં અને સ્નાયુઓ છે તેને મજબૂત બનાવે છે, એનિમિયા અટકાવે છે, વાળ ખરતા અટકાવે છે, મગફળી છે, આખું અનાજ છે, લીલા શાકભાજી છે, ડ્રાય ફ્રૂટ છે, કઠોળ છે, તમામ વસ્તુમાંથી ફોલિક એસિડ છે એ મળે છે. જે શરીર છે તેનું મજબૂત કરે, નિર્માણ કરે છે, બરોબર. એનિમિયા જે જોવા મળતા હોય છે એનિમિયા છે તે રોગને અટકાવવામાં પણ મદદ કરે છે. એટલે કે લોહ તત્વની જે ગોળી છે તે લોહ તત્વની ગોળી છે તો એ બાળક છે તેના વિકાસ સમયે જે લોહીની ઉણપ થાય છે તે ઉણપ છે તે ન થવા દે તેમાં રક્ષણ આપે છે, બરાબર. કુપોષણ છે, હાડકાઓના રોગ છે, જે હાડકાનો રોગ જેમાં બોન મેરો કહીએ તે હાડકાનો રોગ છે તે અટકાવી શકે છે અને કુપોષણ છે તે પણ અટકાવે છે. લીલા શાકભાજી છે, ઈંડા છે, તરબૂચ છે, લીલા વટાણા છે વગેરેમાંથી લોહ તત્વ મળે છે અને આ ગોળી પણ લેવી જરૂરી છે. હવે કેલ્શિયમ તો કેલ્શિયમથી ઉણપથી છે હાડકાં છે એ તૂટવાના જોખમ વધે છે અને જે માંસપેશી છે, ટીસ્યુ છે તેમાં પણ કામ આવે છે. જે માંસપેશી ટીસ્યુની છે એ ખામી પણ ટાળે છે. નોંધ લોહીમાં હિમોગ્લોબિનનું પ્રમાણ 7 ગ્રામથી ઓછું હોય તો સવારે અને સાંજે લોહ તત્વની ગોળી 6 માસ માટે લેવી અને જો 9 થી 11 ગ્રામની વચ્ચે હોય તો તે દિવસમાં 1 વાર લોહ તત્વની ગોળી 6 માસ માટે લેવી. અથવા 7% જો ઓછું હોય હિમોગ્લોબિનનું લેવલ તો સવાર અને સાંજે એવી રીતે ગોળી લેવી અને જો 9 થી 11%ની વચ્ચે હોય તો તે દિવસમાં 1 વાર લોહ તત્વની ગોળી લેવી જોઈએ, જેથી બાળકનો વિકાસ અને લોહીની જે ઉણપ થાય છે તે ઉણપ ન થાય અને જે બાળક છે એનું પોષણ જળવાઈ રહે છે. કૃમિનાશક જે આલ્બેન્ડાઝોલ 400 મિલીગ્રામની ગોળી પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળા બાદ 1 વાર લેવી. હવે આ કૃમિ છે જે કરમ જેવા અનેક નામોથી ઓળખવામાં આવે છે. જે આંતરડા છે તેમાં પરોપજીવી એટલે કે પેરાસીટ એટલે કે
પરોપજીવી અથવા તો પેરાસિટ જે જોવા મળે છે તે જે જીવતા કૃમિઓ પણ કહેવામાં આવે છે। હવે કૃમિના લક્ષણો કેવા જોવા મળે તો જેમાં ઊંઘ છે તેમાં ઘટ થાય, બરાબર, પથારીમાં મૂત્રનો ત્યાગ થાય અથવા તો ખોરાક લેવાની ઈચ્છા ન થવી, તેવું બધું। ને કૃમિના આપણે કારણો જોઈએ તો વધારે પડતી મીઠી ચીજ ખાવાથી અથવા તો જે માટીમાં બાળકો છે તે રમે અથવા તો દૂષિત ખોરાક, ગંદકીમાં રમવું, બરાબર, બાળકોમાં તેવા બધા કારણોથી કૃમિ જોવા મળે છે। વ્યવસ્થિત ફોલિક એસિડ છે, લોહ તત્વો, કેલ્શિયમ છે તેની સમયસર જે આરોગ્ય કર્મચારી દ્વારા જે પણ સલાહ સૂચન આપે તે પ્રમાણે વ્યવસ્થિત રીતે સમયસર લેવી જોઈએ। સમયસર માતાની, બરાબર, વિઝિટ લઈ લેવી જોઈએ। અહીંથી આગળનો જે મમતા કાર્ડની વિગત છે તે આપણે આગલા વિડીયોમાં તેની માહિતી મેળવશું। આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। જય જય ગરવી ગુજરાત।